সপ্তাহের শুরুতেই দৈনিক যুগলের একটা নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি রূপসা শুরু করছি আজকের পর্ব, যেখানে রয়েছে বাংলা ফুটবলের অনেক আপডেটস। প্রথমেই দেখে নেব শ্রী বালাজি নিবেদিত আজকের হেডলাইন্স, ফুটবল এক নজরে। Introducing Sri Balaji's highly acclaimed home away from home concept, Panthanivas, situated in Bolpur, amidst the land of Kabiguru Rabindranath Tagore, and with another one under construction in Duas. We are expanding our presence to Digha, Puri, and Ratchak. We are pleased to present luxury apartments and bungalows at an introductory offer price. In Bolpur, prices start from 21 lakhs onwards, while in Duas, prices start from 15 lakhs onwards. Sri Balaji, build with trust. শেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে পাঞ্জাবের মুখোমুখি মোহামেডান। ফুটসাল ফাইনালে মুখোমুখি ভবানীপুর ও ইউনাইটেড কলকাতা। যোগ্য দল হিসেবে লিগ শিল্ড জয় মোহনবাগানের, বলছেন প্রাক্তনীরা। চলে আসি বিস্তারিত খবরে। শেষ ম্যাচে জিতলেও লিগ টেবিলে অবস্থান বদলাবে না সাদা কালো শিবিরের। তবু মোহামেডান চাইছে ঘরের মাঠে পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে জিতে সুপার কাপের আগে নিজেদের মনোবল বাড়িয়ে নিতে। আসুন দেখে নিই মোহামেডান কি পারলো শেষ ম্যাচে জয় তুলে নিতে। দু গোলে পিছিয়ে থেকেও সমতায় ফিরল মোহামেডান স্পোর্টিং। আইএসএল এ তাদের শেষ ম্যাচে ঘরের মাঠ কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে তারা 2-2 গোলে ড্র করলো পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে। প্রথমার্ধের 9 মিনিটে পুলগা ভিদাল গোল করে পাঞ্জাবকে এগিয়ে দেন। 53 মিনিটে ব্যবধান সাদা কালো রক্ষণের ভুলে বাড়ান পাঞ্জাব এফসির লুকা মাজিন। এরপর খেলায় ফেরে মোহামেডান। 59 মিনিটে মোহামেডানের হয়ে ব্যবধান কমান মার্ক স্মেরবাক। 66 মিনিটে ফ্রাঙ্কার পাস থেকে দুরন্ত টার্ন করে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান রবি হাসদা। That's nicely done. Here's Abhishek. First time towards Marchand, set up very nicely for Sulic, and almost, in the end, they didn't even have to touch it into the back of the net, but the sheer play to get into that area, the intricacy of that move deserved a goal. For wonderful play, Sulic involved. Look at the one-touch passing, Marchand out wide, first time. Abhishek whips it in, Marchand with the touch, Sulic in behind and pulls it back. Pulga Vidal in the right place at the right time. That is a stunning team goal. Let me tell you, Puller, that's one of the best goals we've seen this season, without a shadow of a doubt. Brilliantly played by the team. That little layoff from Marchand, absolutely top draw. Thank you, Puller. Oh well. Oh, it's a slightly poor touch. Marchand, they're set, and that is 10 in Slovenian. Luka Marchand up to double digits, 2 more than the last campaign, and continues to be the top. Like he picked the pocket in the first half of Jose Herrera. Again, here he's just in the right place at the right time. Simple enough to deal with. Simple. He tries to play it back to his keeper, but gets it completely wrong. And that happens because defenders do make mistakes. But you don't make mistakes when Luke... He sends one in. It's a really good looking ball towards the far post, and they have squeezed it in. Very nicely done by Mohammedan Sporting, and a big cheer goes up. Something positive. Tell you something, this is awful defending, it really is. Mambi has just pulled into that wide area, no one's gone with him, and it's a brilliant ball to the far post. And you've got to say, Abhishek had no idea, no clue whatsoever. The Bikash was drifting in round the back of him. Then it's the biggest scramble in the world. Franca. Adinga's in space, Franca goes inside. Robbie Hansda spinning and shooting, and that is a gorgeous goal. What an effort. Well, when this broke, it broke to Franca. As he's driving forwards, we were expecting a spanker from Franca. As it is, he's drawn everybody in and just rolled it to Robbie. And what a finish that is
from the young man. Franca only got one thing in his mind, really, to drive, to go and get that strike, but then just sees that little pass inside. Lovely first touch from Robbie to allow it to roll across his body. আইএফএ পরিচালিত ফুটসাল ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে মুখোমুখি ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব ও ভবানীপুর এফসি। এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় স্তরে টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। আসুন দেখে নিই কি হলো ফাইনালের ফলাফল। টান টান উত্তেজনার ফাইনালে ভবানীপুর এফসি 4-3 গোলে ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে ফুটসাল ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জিতে নিল। হাওড়ার সবুজ সাথী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে নির্ধারিত সময়ে খেলা 7-7 গোলে অমীমাংসিত ছিল। এই জয়ের ফলে জাতীয় ফুটসাল টুর্নামেন্টে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবে ভবানীপুর এফসি। এবার সরাসরি চলে আসি হাইলাইটসে। আর হাইলাইটসে এসেই দেখতে পাচ্ছি দুটো টিম কিন্তু প্রথম থেকেই তৈরি ছিল একে অপরের দিকে ঝাঁপানোর জন্য। আর আমাদের গেস্টরা তাদের সাথে পরিচয় পর্ব সেরে এবং একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে 12 জন টিম তারা কিন্তু 5 জন প্লেয়ারকে নামিয়ে দিয়েছে। আর রেফারির কথা অনুযায়ী গেম স্টার্ট করেছিল ভবানীপুর, আর তারপরেই সেই জাদু শুরু হয়েছিল ইউনাইটেডের। সেই অসামান্য তুহিন বা পায়ে পাস ডান দিক থেকে বাদিক, এবং সেখানেই এসে গেছিল প্রথম গোল ইউনাইটেডের। আর ইউনাইটেড প্রথম থেকেই কিন্তু ঝড় তুলতে শুরু করেছিল। আরো একটা শট জোরালো পাওয়ারফুলি প্রথম থেকেই কতটা চাপ সৃষ্টি করেছিল সেই ইউনাইটেড, সেটা কিন্তু এই ম্যাচের হাইলাইটস দেখলেই বুঝতে পারবেন। এইখানেই চলে এসেছিল প্রথম গোল সেই ভবানীপুরের, আজকের চ্যাম্পিয়ন্সদের, এবং নেট ছিঁড়ে বল চলে গেছিল মাঠের বাইরে। এটা আমার চোখ এড়িয়েছিল এবং আমি বলেছিলাম এটা গোল হয়নি, কিন্তু এটা গোল হয়েছিল। এবং এখানে একটা সুযোগ, এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে ভালোভাবে সেকেন্ড বার পোস্ট থেকে এসেছিল আরো একটি গোল। এবং এখানে সেই ফ্রি কিক, পাওয়ারফুল ফ্রি কিক, একদমই পাওয়ারফুল, কিন্তু এই অলোক পাটি কিন্তু ঠিক জায়গায় বাড়িয়েছিলেন, তার জন্য কাজের কাজটি হয়নি সেই সময় ভবানীপুরে। তারপরে তুহিনের বা পায়ে বাড়ানো বল, আর বল জড়িয়ে গেছিল জালে। আরো একটা সেই বল বাড়ানো ছিল, কিন্তু সেই সময় প্লেয়ার সতর্ক ছিলেন না, যার জন্য গোলটা আসেনি। আরো একবার সেই 7 নম্বর জার্সি সন্দীপ কিন্তু ভালোভাবে বলটি রাখতে পারেনি, যার জন্য গোলটা আসেনি। তারপরে সে আসছে কামব্যাক করার সময় সেই ইউনাইটেডের আক্রমণ আর প্রতি আক্রমণে গেম কিন্তু পুরো পর জমে উঠেছিল। তারপরে সেই সন্দীপের শটটা সরাসরি বারে হিট করে, তার জন্য সেই সময় গোলটি কিন্তু আনতে পারেনি। আর তারপরে এই শটটি দেখুন কতটা পজিটিভ ছিল আর কতটা দৃষ্টি দেখার মতন। এবং এখানে একটা ভালো শামশেদের আলীর বাড়ানো বল, এবং এখানে গোলকিপারকে বিট করে সরাসরি গোলের মধ্যে চলে আসলাম সেকেন্ড হাফে, যখন তারা দুটি গোলে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু কিভাবে তারা কামব্যাক করছে একবার দেখুন। ভবানীপুর সেকেন্ড হাফ থেকেই একদম জ্বলে উঠেছিল, আর জ্বলে ওঠার জন্যই তারা কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত ভালোভাবে খেলার চেষ্টা করেছিল এবং অনেক গোলে গিয়েছিল। আরো একটা গোল, পরস্পর গোল এসেছিল সেকেন্ড হাফে। এবং বিশেষ করে সেই সন্দীপ, শামশেদ আলী, সন্দীপের গোলটি দেখুন, ভালো গোল। এবং পরস্পর 7টি গোল কিন্তু তারা করে নিয়েছিল, মানে মোট 7টি গোল হয়েছিল সেকেন্ড হাফে। এবং এখানে একদমই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছিল ইউনাইটেড, কোনোভাবেই তাদের যেন আর থামাতে পারছিল না। কিন্তু তারপরেই যেন একটা ম্যাজিক শুরু হলো ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টিং ক্লাবের পায়ে। তুহিনের টাচ হালকা করে ফিনিশ, আর দুরন্ত একটি গোল। আর তারপরে মশলা ম্যাজিক একদম চটপটা। কলকাতা ইউনাইটেড কলকাতা পরস্পর 3টি গোল করে চমকে দেয় সবাইকে, আর তারাই ফিরে আসে সমতায় 7-7 গোল। এবং তারপরেই পেনাল্টি শুট আউট, এবং এই পেনাল্টি শুট আউটেই এইটাই হলো প্রথম ভুল 23 নম্বর জাস্তারিত। তিনি হয়তো নিজেকে নিয়ে আজকে ভাববেন রাতে কি ভুলটা করেছিলাম, কিন্তু ভাবার বেশি বিষয় নেই, কারণ এরকম ভুল তো হতেই পারে না, এখান ভুল থেকেই তো সবাই শিক্ষা নেয়। আরো একটা শট, এই নেট ছিঁড়ে সরাসরি বল চলে গেছিল মাঠের বাইরে। আরো একটা জালে জড়ানো শট, ফুল টাইম স্কোর, পেনাল্টি শুট।
এবং চ্যাম্পিয়ন দলকে মেডেল পরিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে এবং আর কিছুক্ষণের পরেই সেই সুন্দর ট্রফিটা চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ভবানীপুর ফুটবলের মধ্যে কলকাতা ফুটবলেও বা কলকাতা ফুটবল লিগে বেশ ভালোভাবে কিন্তু সুনামটাকে ধরে রেখেছে তার। এবং ট্রফিটা তুলে দিচ্ছে সেই শামশেদ আলীর কাছে, আইএফএর সভাপতি দেখতে পাচ্ছি আপনারা। সুন্দর একটি দৃশ্য। এইভাবেই ভবানীপুর আগামী দিন এগিয়ে চলুক, আর এরকম প্লেয়াররা তারা ধরে বুঝে আগামী দিনের জন্য তৈরি হয়ে থাকুক, কারণ ফুটসাল দল আমাদের ন্যাশনাল টিমও কিন্তু তৈরি হয়েছে। সেলিব্রেশনে মাতবে ভবানীপুর পুরো দল। এই মুহূর্তে সেই চেনা পরিচিত সেলিব্রেশন কিন্তু দেখলাম, অসামান্য সেলিব্রেশন। সেই আর্জেন্টিনা যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তখন এইরকমই একটা ডাউন থেকে আপ সেলিব্রেশন করেছিল। ভবানীপুর অনেক হার্ডওয়ার্ক একটা টিম, অনেক হার্ডওয়ার্ক করেছে, তার জন্য এই সাফল্যটা তারা পেয়েছে। এবং কলকাতা সিএফএল এর মাঠেও তারা ভালো খেলে সাফল্য পেয়েছে এবং ভালো জায়গায় তারা ফিনিশ করেছে। কলকাতা ফুটবল লিগেও ভালো জায়গায় পারফর্ম করে আসছে কয়েক বছর ধরে, আর ফুটসালেও তারা আজকে চ্যাম্পিয়ন। শেষ বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহামেডান স্পোর্টিং, আর এবার ভবানীপুর। আগামী দিন আরো তৈরি হতে হবে প্রতিটা টিম। চলে আসি পরের খবরে। মোহনবাগানের লিগ শিল্ড জয় তাদের প্রাপ্য বলেই মনে করছেন ক্লাবের দুই প্রাক্তনী মেহতাব হোসেন ও ডেনসন দেবদাস। আইএফএ টিভিকে কি জানালেন তারা, শুনে নেব। থ্রু অফ দ্য ইয়ার দুটো ম্যাচ আগে চ্যাম্পিয়ন হওয়া, নন স্টপ 11টা ম্যাচ জেতা, আইএসএল এ প্রচুর রেকর্ড করেছে। অফকোর্স কংগ্রাচুলেশন জানাই মোহনবাগান টিমটাকে। এবং তোমার ওই যেই বাংলা এখন অবধি আইএসএল এ পরপর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, শিল্ড চ্যাম্পিয়ন, এটা একটা কৃতিত্ব বাংলা টিম হিসাবে। অবশ্যই আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো যে বাংলার ফুটবলটাকে জাগিয়ে রেখেছে। थैंक यू सो मच। चल रहा है मोहन बागान ईस्ट बंगाल। मोहन बागान का तो पता ही है सील्ड चैंपियन हो गया, तो मोहन बागान का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है आपको? ऑफ कोर्स टिल नाउ दे आर द बेस्ट टीम विथ, क्या बोलेगा, रिकॉर्ड वो लोग का इस साल का जो आईएसएल अगर फॉलो करेगा तो दैट इज रियली ग्रेट। मोनाले सर ने इतना अच्छा काम किया है टीम, एंड द टीम इज ऑफ कोर्स ग्रेट टीम, नो डाउट ऑल द बेस्ट प्लेयर्स आर देयर एंड दे आर परफॉर्मिंग इन दैट लेवल एज वेल। So of course, undoubtedly, they are the champions and they has to stay like that. তো ইস্ট বেঙ্গলের পারফরমেন্স। এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির। কোথাও যাবেন না, ফিরে আসবো কিছুক্ষণের মধ্যেই।
এলাম সঙ্গে নিয়ে ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্র। চলুন তাহলে প্রথমেই দেখে নেব শনিবারের প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি। আমাদের শনিবারের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো আইএফ এর প্রথম মহিলা সহ সচিব ছিলেন অনিমা পণ্ডিত। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন ফেসবুক পেজে পঞ্চানন দত্ত ও ইউটিউবে অশোক চন্দ। আপনাদের ধন্যবাদ। আজ আইএফ এ পরিচালিত ক্লাব ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপ হয়ে গেল। আমাদের আজকের প্রশ্ন হলো ভারতের প্রথম ফুটসাল চ্যাম্পিয়ন হয় কোন ক্লাব এবং কোন বছরে? যদি উত্তরটা জানা থাকে তাহলে কিন্তু একদম দেরি করবেন না। কি করবেন? কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলবেন। যদি আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করুন। ফুটবলের এমন আরো খবরাখবর পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন। আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে আগামীকাল একটা নতুন পর্ব নিয়ে। শুভরাত্রি।